रवि नारायण एकादशी जुलाई 6 तारिख रविवार दिन पड़ुछि। तो प्राय लोक जानी नाहांती जे एई रवि नारायण एकादशी एकादशी कर किंबा न कर, किंतु एई रवि नारायण एकादशी टी कले बहुत पुण्य फल प्राप्ति होता है, बहुत मंगल भी हबो। केमिति कौन हबो आजिर वीडियो रे मु पुराण बहीटा पढ़ी कि सुनेबी, सब से डिटेल्स लिखा है। आ स्टोरी मध्य अच्छी गोटे कुंभारुणी जमदूत आउ साधवाणीकर ये स्टोरीटा अच्छी केमती किए केबे कले कौन ये सब लिखाई। भिडटी को मन ध्यान देकी जदि बहीटा को शुणवे पुराण तो जानीपारे। आउ डिटेल्स लिखाई जे कौन सामग्री लगे केतेटा बेले पूजा हम कौन हम। तेबे आसतु आ डेरी नक आज वीडियो आम स्टार्ट करवा। जय श्री जगन्नाथ। विश्वर मंगल कामना करने सहित मो यूट्यूब परिवार को मोर नमस्कार। तेबे आसतु आज बही आम स्टार्ट करवा। रवि नारायण एकादशी व्रत कथा। नम धर्म निरंजन पापतापहारी अरक्ष रक्षक सदा आनंद विहारी। रवि नारायण व्रत कथा कही बई कर देव अनुग्रह प्रार्थना करई। सहजे अज्ञान मुहि अधम पामर सदा तब पद आश्रा करे किंकर। उच्च शिक्षा करी नाही सामान्य पढ़िछि तब व्रत लेखिबाकू मन बलाइछि। अधम संताने प्रभु बारे दया कर पाद पद्मे नर इंद्र जणाई छामर। न जानिबा कथा मान बार देव कही तुमरी व्रत लेखुछि तब पद ध्याई। कथा वस्तु। वैवस्वत मनुराजा अगस्त्य मुनि पादरे प्रणाम करी जनाउछंती, हे मुनिदेव महापाप काहाकू कहंती, केउ पुण्यव्रत करिले से पापरु मुक्ति मिले। राजांकर वाक्य सुनी कुंभसूत कहंती, हे राजन जहा पूछा कल ताहा आम्भे तुंबंकु कहूचु, तुम्बे ताहा श्रवण कर। गो हत्या, नारी हत्या, ब्रह्म हत्या, जननी हरण, गोमाता हरण एही पंच महापातक अटे। एही पापरु केही जन्म जन्मांतर पर्यंत मुक्ति लाभ करि पारे नाही। पद्यांश। शिशु हत्या तही संगे अटई समान, ए घोर पाप करिले मुक्ति नाही जान। पुरुष को मारई जे नारी पाप चिते, मारई जे जंतु माने बिना दोषे एते। एही परी जेते जेते पातक अछई, कहिबी ताहा केते हेज नर साई। पापी मानकु जे जमदूत घेनी जाती, नरक कुंडे पकाई दंड देउ थांती। दान देवा लोकंकु जे भंगाई होई, जन्मे जन्मांतर अवश्य से दरिद्र होई। वैवस्वत मनु शुणी अगस्ती वचन, पुछंती ए पाप काहीं होइब मोचन। प्रकाश करंते नृप भासंती अगस्ती, कहूअछि जहा तुमर शुण नरपति। दिने स्वर्गपुरे सर्वदेवतांक आगे, दान धर्म शास्त्र कहूतिले अनुरागे। पुछिले देवता माने आहे चारिमुख, महापाप जाए केहू व्रत कले देख। ताहा शुणी धाता धर्म शास्त्र खोजी करी, कहिले एपरी कथा शास्त्र विचारी। एकादशी कले जने वैकुंठे बसंती, षोड़ जयंती रे देव आसन लोभंती। दुर्गाष्टमी व्रत कले देवलोकरे जाई, चतुर्दशी व्रते चतुर्वर्षकु लोभई। एही परी व्रत करुथिले चौमाथा, शुणी ताहा विचारिले सकल देवता। एकादशी व्रत कले देवनारायण, चतुर्दशी व्रत को नेले पंचानन। दुर्गाष्टमी भगवती रखिले आवरी, सूर्यदेव एही सबु कथा देखि करी, कहिले मो बुझी आसे मातांकु पचारी। नेबई व्रत जहा कहिबी विचारी। एहा कही आदित्य सेठारु चली गले, मातांक चरणे तले सबु जणाइले। तदंते पुछिले माता, कह केउ व्रत नेबी मु विचारी, कह न करी गुपत। आदित्य वचने माता बोलंती, रे बाप रवि नारायण व्रत कले न रुहई पाप। जे जहा बांछई ता अवश्य फलई, बुझिबाकू एहा केबे अन्यथा नुहई। मातांक वचने रवि करी नमस्कार, बोलई गो माता कह समाचार। केउ दिने हुए व्रत केबा करिथिले, तहिरे ताहार किस फल से पाइले। आदित्य वचन शुणी जननी कुहंती, शुण बाबू कहूअछि मु से व्रतर नीति। रविवार एकादशी हेले रे नंदन, रवि नारायण व्रत हुई से दिन। कले ताहा पंचमहापातक सहिते, सर्व पाप लोप हुए बुझ धीरे चिते। दरिद्र लोभई धन, अपुत्री संतान, नारी पाए उत्तम पतिए नुह यान। एही परि जे जहा बांछई ताहा से लोभई। रवि नारायण व्रत फल केबे मिथ्या नाही। शुण तार इतिहास कथारे कुमर, सूर्यंक माँ सूर्यंकु कहउचंती। शुणिले संशय तोर होई जीव दूर, सौराष्ट्र देशे विद्या विनोद साधव, ताहार संपत्ति केबा कलना करिब। हीराधर बोली तार एकई कुमर, संकोचना नामे एक दुहिता आबर। एकई कुमर संकोचना नामे एकई दुहिता आबर। पुत्र बधू नामे पद्मावती जे अटई, सकले बंचंती नाना सुख भोग पाई।
ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ନୀତି ତା ଦୁଆରେ, ମାଗି ଭିକ୍ଷା ବୋହୂ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଦେଖି ଖରେ। ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ବୋହୂ, ବିପ୍ର ବୋଲେ ତତେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆଣି ଦୁହିତା ଦିଅନ୍ତେ, ତୋ କପାଳ ଭୁଞ୍ଜ ଏହା ବୋଲେ ସେ ତୁରିତେ। ଏହିପରି ନୀତି ନୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତେ, ସାଧବ ଦୁହିତା ଦିନେ ଜନନୀ ଅଗ୍ରତେ। ବୋଇ ଲାଗ ମାତା ବୋହୂ ତଣ୍ଡୁଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉ ବୋଲେ ବୋହୂ ଭୋଗ କର ବାଳି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଜୁଳି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଇ, ତୋ କପାଳ ଭୁଞ୍ଜ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହଇ। ଭିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ତାହା ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧବାଣୀ ଶୁଣି ତାକୁ ପୁଛେ ଏ ବଚନ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ବୋଉକୁ ବୋଇଲ ଯାହା, ଝିଅକୁ କିମ୍ପାଇଁ ଅବା ନ କହୁଛ ତାହା? ଏଥିରେ କାରଣ କି କୁହ ହେ ବୁଝାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହା ବଚନେ ହସ ହସ ହୋଇ, ତୋ ଝିଅ ଜନମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ, ଦେଖେ ତୁ ମୃତ୍ତିକା ଖୋଜିକି ଅଛି ସେଠାରେ। ଏହା ବୋଲି ବିପ୍ର ଗଲେ ତହୁଁ ସାଧବାଣୀ, ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଯାଇ ସେହି କ୍ଷଣି। ଝିଅର ଜନମ ସ୍ଥାନ ମୃତ୍ତିକା ଖୋଳନ୍ତେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏହି ମତେ। ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ଛିଣ୍ଡା ପହଁରା ମୁଠାଏ, ତହିଁ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖାରୁ ଅଛି ଯେ ଥୋକାଏ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଦୁହିତା ଯେ ଭୟେ କଲେ, ସେ ନିଶିରେ ଭୋଜନ ଶୟନ ବରଜିଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ଆସି ସେ ବିପ୍ର ମିଳନ୍ତେ, ସାଧବାଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁରିତେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ କହିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ। ତଦୁ ତାରେ ପଚାରିଲେ ଏଥିରେ କାରଣ କିସ ତାହା ପ୍ରକାଶଇ କୁହ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧବାଣୀ ବଚନରେ ସେହି କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ମରମ ଯେବେ ବୁଝିବୁ ଯୁବତୀ। ତୋ ଗ୍ରାମ ଅମରି କୁମ୍ଭାରୁଣୀକି ପୁଛିଲେ କହିବେ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଟି ଭଲେ। ଏହା କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଥାନେ, ସାଧବାଣୀ ସୂତା ସଙ୍ଗେ ତହୁଁ କିଛି ଦିନ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ପାଇଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଯାଇ ତା ନିକଟେ ମିଳିଲେ ସତ୍ୱରେ। ଦେଖି ସାଧବାଣୀକି ସେ ବହୁ ମାନ୍ୟ କଲା, କେଣେ ଆସିଅଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସଙ୍ଗାତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ଏ ମିଛ ନୁହେଁ ତ। ଏହା ବୋଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ। ନୀତି କୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ସେ ସାଧବ ରମଣୀ, ଦେଉଥାଏ ଭଲ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ସେ ଆଣି। ଦିନେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀକୁ ପୁଛଇ, ମୁଠାଏ କି କଥା ଅଛି କହ ତାହା ବୁଝାଇ। ତା ବଚନକୁ ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ହୋ ସଙ୍ଗାତ। ଏହା କହି ବୁଝାଇଲା ସକଳ ଚରିତ। ଝିଅ ଜନମ ସ୍ଥାନୁ ଯାହା ପାଇଥିଲା, ତାହା ସବୁ ତାହା ଅଗ୍ରତେ ବିସ୍ତାରି କହିଲା। ଏଥିରେ କାରଣ କିସ ପଚାରୁଛି ଅଛଇ, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ କହିଅଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ସେ ଅମରି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀ ଗିରି, ଶୁଣି ବୋଲେ ସଙ୍ଗାତ, ବହୁ ଚିନ୍ତା ତୁ ନ କର। ବିଭା ପରେ ଏଥିରେ କାରଣ ଜଣାଇବି, ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ଏକା ଜଗି ମୁଁ ରହିବି। ଏହା କହି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣି, ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା ଘେନିଣ ଦୁଲଣୀ। ଅନ୍ତେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଦେଖିକରି ଉତ୍ତମ ସୁପାତ୍ର କୁଳଶୀଳ ଦେଖିକରି ବିବାହ ବଢ଼ାଇ ଦୁହିତାର ସାଧବାଣୀ। ଅମରିକୁ କହନ୍ତେ ସେ ଶୁଣି ସେ ସେକ୍ଷଣି, ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ହୋଇ ଶୌଚ ସଦ୍ୱରେ ପୂଜା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇଣ ବିଚାରି ମନରେ। ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପୂଜା ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ରଖିଥିଲା, ତହୁଁ ବାଛି ଘେନିଣ ତ୍ୱରିତ। ଅମଳାନ ବାସ ପିନ୍ଧି ସତ୍ୱରେ ଆସିଲା, ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ପଶି ଗୁପତେ ରହିଲା। ମଧୁଶଯ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର, ଅମରି ବସିଲା ଯାଇ ମାଡ଼ି ସେ ଦୁଆର। ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଆସି ଯମଦୂତମାନେ, ପରବେଶ ହଇଲେ ସେ ସାଧବ ସଦନେ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟା ପୁରଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ। ସହସ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ଧରି ସେ ଅମରି, ବସି ଅଛି ସେ ଗୃହରେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆବରି। ତା ତେଜ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇ ନ ପାରି, ବୋଲନ୍ତି ଅମରି ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି। ସାଧବ ଜ୍ୱାଇଁକି ପରୁମାୟ ଶେଷ ଆଜି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। ନେବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛୁ ତହିଁକି। ତାହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହଇ ବାଣୀକି, ନ ଛାଡ଼ିବି ଦୁଆର ମୁଁ ତୁମ ବଳ ଥିଲେ, ନେଇ ଯାଅ ଇଚ୍ଛାରେଟି ଲେଉଟି ନ ହେଲେ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଯମଦୂତ ସତ୍ୱରେ ଫେରିଲେ, ଯନ୍ତୁପତି ଆଗରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମଦୂତେ ସତ୍ୱରେ ଫେରିଲେ, ଯନ୍ତୁପତି ଆଗେ ଯାଇ ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣିନ ସମନ ଚଢ଼ି ମହିଷୀ ପିଠିରେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ସାଧବ ମନ୍ଦିରେ। ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁର ଦ୍ୱାରେ ଅମରିକୁ ଦେଖି, ବୋଲନ୍ତେ ସମନ ବାଣୀ ଆଣ୍ଟେ ତାକୁ ଡାକି। ଛାଡ଼ ସାଧବ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନେବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ, ପରମାୟୁ ତାର ଶେଷ ହୋଇଅଛି ଏବେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଶୁଣି ବୋଲେ ଆହେ ଜନ୍ତୁନାଥ, ଅମରି ବୋଲି ତା କିମ୍ପା ମୋ ନାମ କହ ତ। ମତେ କେତେ ସେବା କରିଅଛି ସାଧବାଣୀ, କିପରି ମୁଁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି କହ ପୁଣି। ଯମ ବୋଲେ ଯେବେ ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତୁହିଁ, ତୋ ସୁତପତିକୁ ଆଜି ନେଇଯିବି ମୁହିଁ। ଏହା କହି ଯମରାଜା ତହୁଁ ଫେରିଗଲେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାତପୁତ୍ର ପତିକୁ ସେ ନେଲେ। ନିଶି ଶେଷେ ସାଧବାଣୀ ଆସି ତାକୁ ଚାହିଁ, ଅମରି କହିଲା ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇ। ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା ଏ ନିଶିରେ ଜାଣ,
ବିଧବା ହୋଇଥାନ୍ତା ସନ୍ଦେହ ନମନ। ଚଣ୍ଡାଳ ଘରରେ ରହି ପିନ୍ଧି ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖା, ପହଁରା ଖପରା ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତା ଏକା। ଏବେ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ହୋଇଗଲା ପାରି। ଆସ ଆସ ଦେଖି ବହେ ବିପତ୍ତି ମୋହରି। ଏହା କହି ସାଧବାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅମରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଶୀଘ୍ରେ ଯାଇ ମିଳିକରି। ଦେଖିଲାକ ସାତପୁତ୍ର ଗୃହସ୍ଥେ ତାହାର, ମରି ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ନାହିଁଟି କାହାର। ସାଧବାଣୀ ତାହା ଦେଖି ନିର୍ବାକ ହୋଇଲା, ଅମରି ସେ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଜଳରେ ଧୋଇଲା। ସେହି ଜଳ ସିଞ୍ଚି ସର୍ବେ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଠି ଯେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିନ ସାଧବାଣୀ ସେ ଅମରି ପାଦେ, ପ୍ରଣାମ କରି ଯେ ତାକୁ ପୁଛଇ ଆନନ୍ଦେ। କହ ଗୋ ସଙ୍ଗାତ ଏହା କିପରି ହୋଇଲା, ଏତେ ଏତେ ଆଦି ତୁମକୁ କେ ଅବା ଦେଇଗଲା। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀକୁ କହିଲେ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ମହିମାଟି ଭଲେ। କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ସେ ବ୍ରତ ବିଧାନ, କହିବି ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ହୋଇ ତୋଷ ମନ। ଅମରି ବୋଲଇ ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ, ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ ଜାଣଗ ମିତଣି। ଅମରି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାଧବାଣୀକି କହୁଛନ୍ତି ପୂଜାବିଧିର ନିୟମ। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି, ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବ ସବୁ ଦେଖି କରି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଚଳିବ, ଦେବାଳୟ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପୂଜିବ। ଦେବାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପୂଜି ପାରିବ। ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ, ସାତ ଫଳ ସାତ ଫୁଲେ ପୂଜିବ ଚିତଇ। ସାତ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ, ନାନା ବିଧି ଫଳମୂଳେ ତହିଁରେ ବାଢ଼ିବ। ସାତ ନାଡ଼ ଦୁବ ସାତ ଅକ୍ଷତ ସହିତେ, ସମର୍ପିବ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁରିତେ। ସାତ ଖିଅ ସୂତାବଳୀ ବ୍ରତ ସଜାଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁମରି ସାତ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। ପୂଜାର ବ୍ରତ ସୂତାକୁ ଯେ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଦେବତା ସୁମାରି ତାକୁ ପାଖେ ରଖିଥିବ। ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ପୂଜା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଖାଇ, ସେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନ ଭାବି ବିଷାଦ। ତହିଁ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଭକତିରେ ପୂରି। ତହିଁ ପରେ ଇଷ୍ଟବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ, କରିବ ପରଣା ଆନନ୍ଦିତ ମାନସରେ। ଏହିପରି ଯେ କରଇ ଭକତି ଚିତ୍ତରେ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛଇ ତାହା ହୁଅଇ ପୂରଣ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ମନରେ ନମଣ। ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଯାଇ ସେ ବ୍ରତକୁ କଲା, ଦିନୁ ଦିନୁ ତାହାର ଯେ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିଲା। ଜୀବନ୍ତେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜି, ମରଣାନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିଲା ଯାଇ ସେହି ଆନନ୍ଦିତେ। ଆଦିତ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ତହୁଁ ଗଲେ, ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ବୋଇଲେ। ଆହେ ଜନେ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରତ ଏହି କଲେ, ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ। କର ସର୍ବେ ଭକତି ଚିତ୍ତରେ ଏହି ବ୍ରତ, ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ଯେଝା ବାଞ୍ଛା ପରାପତ। ଅତି ପବିତ୍ର ଯେ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ, ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜନେ ହୁଅନ୍ତେ ପବିତ୍ର। ଇତି ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏହି ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ବହି ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିକି ଶୁଣି ଶୁଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର ପୁରାଣଟା ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଯଦି ଏକାଦଶୀ କରୁନାହାନ୍ତି, 24 ଏକାଦଶୀରୁ ସାନ ଏକାଦଶୀ ହଉ କି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କୋଉଟା ବି ଯଦି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ ବୟସ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ କଲେ ଯେ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ କରେ ତାହା ବି ସଫଳ ହୁଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏହି ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଏକାଦଶୀ। ଏହି ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ ତ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡ଼େନି, ସେଇଟା ଯେବେ ରବିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ହେଇଥିବ ଏଇ ବ୍ରତକୁ କରିବେ। ସେହି ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଫରୁଆରେ, ବ୍ରତ ଆଉ ଗୁଆ ରଖିଦେଇଥିବେ। ପୁଣି ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ପୂଜା କରିବେ, ସେଇ ଫରୁଆରେ ରଖିଦେଉଥିବେ। ତ ଏହି ବ୍ରତଟି କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ବର୍ଷରେ କି କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀର ବହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର ପୁରାଣ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି, ଏହି ପୁରାଣ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ କୋଉଟା ବି ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାନ ଏକାଦଶୀ ହଉ କି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ହଉ କୋଉଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ରବିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି, ଏହି ରବି ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଏଜ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ବ୍ରତରେ ଗୁଆଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍, ଆଉ ବ୍ରତଟା ହେଲା ମେନ୍। ସେଇଥିର ଯେଉଁ ଦୁବ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ କରିଦେବେ। ସେଇଥିରେ ବ୍ରତ, ଗୁଆ, ଦୁବ ରଖିଦେଉଥିବେ। ଯେବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିଦେଉଥିବେ। ପାଣିରେ ଜମା ବି ବିସର୍ଜନ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ତ ବହିରେ ଶୁଣିଲେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ କେମିତି ତା ବ୍ରତ ଦୁବ ସବୁ ରଖିଥିଲା, ଧୋଇକି ସେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରତ, ଦୁବ, ଗୁଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆରେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ପୁଣି ଯେବେ ବ୍ରତ କରୁଥିବେ ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଉଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତ। ଏହିପରି କରିବେ।
तो रोचे भिडटी जदि भल लगी निहाती भाव गोटे लाइक करेंगे आपण फ्रेंड्स मानक शेयर करेंगे आ कमेंट बॉक्स रे लिखिए ओम सूर्याय नमः।